ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੌਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੌਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 27 ਅਧਿਆਏ। ਕਹੌਤਾਂ 27 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ। 27 ਦੀ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ। हे मेरे पुत्र बुद्धवान होवी ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰੀ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੋੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਜਾਮਣ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲੀੜੇ ਲਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਜਾਮਣ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਆ ਅਤੇ ਝਗੜਾਲੂ ਤੀਵੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੌਣ ਨੂੰ ਡੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ। ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹਲਾਕਤ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने किया आकाश धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कदे नहीं टलेगा। सो परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान सुनियो, क्योंकि साडे परमेश्वर अज वचन के द्वारा साडे नाल गलबात करने के लिए जा रहे हैं। अज साडे परमेश्वर एक बार फिर सानू अपने वचन के द्वारा कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं। जो वचन है ये कोई इदा नहीं कि साडा ज्ञान वधदा गा जां फिर साडी जो समझ है साडी समझ ज़्यादा हो जाती है। परमेश्वर ने वचन इसलिए नहीं दिता इंसान को, और वचन को सुनने वाले वचन को पढ़ने वाले वो कदे भी आशीषित नहीं होंगे, लेकिन आशीषित वो होंगे जो परमेश्वर के वचन को मनते हैं। अज देखो किन्ने लोग ने ये संसार दे विच जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन मनने वाले वो बहुत ही घट लोग ने। जो परमेश्वर के वचन की आग्याकारी करते हैं वो लोग बड़े घट ने। तो सही दे परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि लोग वचन को सुन उसनों समझन तो उसकी की करन आग्याकारी करन। लेकिन ज़्यादातर इंसान की है कि परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा पढ़ता गा सुनता गा, तो जो आग्याकारी करने का समा आता गा तो इंसान आग्याकारी नहीं करता। और इंसान को पूछ के देखो कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास, तो इंसान कहता गा मैं तो परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास करता गा, मैं हर ऐतवार बंदगी में जाना गा, समय नाल बंदगी में जाना गा, मैं तो बपतिस्मा लिया होया गा, मैं पराई भाषा बोलदा गा, मैं तो बाइबल भी पढ़दा गा, मैं तो प्रार्थना भी करदा गा, तो कदे कदे मैं उपवास भी कर लेना गा, मतलब व्रत कर लेना गा, तो मैं मसीह के उपर बहुत विश्वास करदा गा। और सही दे विच ज़्यादातर लोगों को यही लगता गा कि बाइबल पढ़ना, बंदगी में जाना, प्रार्थना करनी, प्रभु भोज लेना, ये इंसान विश्वास करता गा। लेकिन सही दे विच इंसान तो विश्वास करता गा, ये चंगी गल है। इंसान ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, ये बहुत ही चंगी गल है। लेकिन एक गल है कि प्रभु यीशु मसीह भी इंसान के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की करते हैं, वो तो इंसान के ऊपर विश्वास करते हैं। तो कोई कह सकता कि यीशु मसीह मेरे ऊपर विश्वास है? कोई हैगा कि यीशु मसीह इंसान के ऊपर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह सचमुच इंसान के ऊपर विश्वास करते हैं। गल नूं बहुत ध्यान नाल सुनियो, क्योंकि परमेश्वर सानूं कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं। साडे प्रभु यीशु मसीह इंसान के ऊपर भी विश्वास करते हैं। किवें विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने एक गल करी कि एक बार एक इंसान सीगा, उन्हें प्रदेश जाना सीगा, उसने अपने नौकरां नूं, अपने जिहड़े उहदे चौकर सीगे घर दे विच नौकर सीगे, उन्हां नूं बुलाया। एक नूं 5 तोड़े दिते, एक नूं 2 दिते, एक नूं 1 दिता। तां देखो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान नूं कुछ ना कुछ दिता होयागा। हुण देखो अज प्रभु यीशु मसीह ने साडे उपर विश्वास करके सानूं की दिता गा? विश्वास दिता, असीं विश्वास कर सके। विश्वास दा आत्मा कईयां नूं पराई भाषा मिली हुई है, कई लोग चंगी आराधना कर सकते हैं, कई लोग
ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾਗਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਰਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 1 ਤੇ 2 ਵਚਨ। ਉਪਰੰਤ हे ਪਵਿੱਤਰ ਭਰਾਵੋ, ਸਵਰਗੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯੀਸ਼ੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਥਾਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਤਵਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਮੂਸਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਾਤਬਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾਗਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਿ ਮੂਸਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਠਹਿਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਉੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਲ, ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਲ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੋਵੋ। ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਯੂਬ ਹੈ। ਔਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਯੂਬ ਅਯੂਬ 1 ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਦੇ। ਅਯੂਬ ਨਾਮੇ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤੇ ਖਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਯੂਬ ਨਾਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਅਯੂਬ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਬਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਸੀ ਤੇ ਨੇਕ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੀ 7 ਪੜੋ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆਗਾ? ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆਗਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਰਾ ਤੇ ਨੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ? ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੈ ਅਯੂਬ, ਕੀ ਤੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾ, ਉਹ ਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਯੂਬ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ? ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀ ਤੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਛੱਡੀ, ਤੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਦਾ ਗਾ, ਤੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋ ਸ਼ਤਰੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਾਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ।
अयूब के उपर भी यही मान किया, उसके उपर विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह ने कि शैतान देख मेरा जो दास अयूब है वो जिहा कोई भी धरती उपर नहीं है, वो खरा, वो नेक है, वो तो वफादार है, वो तो बदी नहीं करता। लेकिन शैतान तो परमेश्वर को ताना दे रहा गा। शैतान की है, वो तो परमेश्वर को मेरा मार रहा गा। किवें? तैं उन्होंने बहुत बरकत दी हुई है, तैं बहुत आशीष दी हुई है, इसलिए की है जो अयूब है वो तेरी भगती करता गा। अयूब की है तेरी भगती करता गा। हुण देखो साडे परमेश्वर सही दे विच जिहड़ा इंसान परमेश्वर के उपर विश्वास करता गा, जिहदे उपर प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह करते हैं वो विश्वास को परख के देखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह देखते हैं भी जिहदे उपर मैं विश्वास किया कि वो वाकई खरा गा। तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को की किया, जाके जो कुछ करना तू करके देख, लेकिन वो प्राण को हथ ना लगाई। तो देखो अपन कई बार पढ़िया बाइबल के कि अयूब का जिन्ना कुछ भी सीगा, जिन्ने पशु सीगे, जिन्ने भी मतलब घर के लोग सीगे, सारे शैतान ने वो मार दिते। फिर भी जो अयूब है वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की वडियाई कर रहा है। अयूब की पत्नी परमेश्वर के जो दास सीगा अयूब, उसकी पत्नी अयूब की पत्नी अयूब के खिलाफ हो गई। की कहते अपने परमेश्वर को त्याग दे, अपने परमेश्वर को छड़ दे, तो की कर तू मर जा, तू की कर तू मर जा। देखो लेकिन अयूब ने सच्चाई पकड़ी हुई है, तकड़ाई पकड़ी हुई है, वो परमेश्वर की महिमा ही कर रहा है। फिर शैतान चला गया, शैतान चला गया तो परमेश्वर ने फिर पूछा हाँ भी हुण, हाँ शैतान ने की कहा, शैतान के उत्तर तो है नहीं सीगा, लेकिन उन्होंने क्या भी देख इंसान अपनी चमड़ी के लिए अपनी जान के लिए सब कुछ दे सकता है। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो प्राण ना कड्डी, बाकी जो कुछ करना कर दूँ। तो देखो उसने उसने शरीर के उपर फोड़े लियाते। हुण की है अयूब की जो हालत सी वो काफ़ी खराब हो चुकी है, हालत काफ़ी खराब हो चुकी है। हुण परमेश्वर ने की कहा सीगा, मेरा दास है, मेरा बेटा गा, मेरे ते विश्वास करता गा, कोई पाप नहीं करता, कोई भी गलती नहीं करता, लेकिन मेरे पिछे वफादारी नाल चलता गा। किड्डा वड्डा परमेश्वर ने मान किया, उहदे उपर किड्डा वड्डा परमेश्वर ने विश्वास किया अयूब के उपर। लेकिन देखो की होया, उस तो बाद जब उसके शरीर के उपर फोड़े आ गए तो उसके मित्र आए उसके कोल, उसने उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, अयूब तैं कोई गलती करी है, तैं कोई पाप करियागा, तेरे नाल तां होयागा। हुण उन्होंने बार बार उन्होंने कहना शुरू करता, बार बार कहना शुरू करता। हुण अयूब सीगा, अयूब ने गड़बड़ी करती। अयूब ने की करिया, अयूब ने गड़बड़ी करती। हुण अयूब ने परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू किया। ज़्यादातर लोग कहते ना भी अयूब ने परमेश्वर को कुछ नहीं कहा, लेकिन बाइबल पढ़ के देखियो अयूब ने परमेश्वर को ताने मारने शुरू करते, परमेश्वर को मेने मारने शुरू करते। आप बाइबल के पढ़ ही लें अयूब ਉਹਦਾ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 13 ਅਧਿਆਏ। ਉਹਦੇ 18 बचन तो पढ़ो। अगर तुम 13 पढ़ोगे ना तो सारा पता चल जाएगा। मैं सारा नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन पढ़ो 13 की 18 तो पढ़ो। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਠਹਿਰਾਂਗਾ। देखो अयूब बोलता गा भी अगर मैं जो मुकदमा तैयार किया गा मैं की हाँ, मैं धार्मिक ठहरांगा। मतलब परमेश्वर की है, परमेश्वर ने मेरे नाल सही नहीं किया। हुण देखो परमेश्वर नूं उसने मेने मारने शुरू करते। हाँ फिर अगे पढ़ो। कौन मेरे नाल बहस करेगा तद मैं चुप रहंदा ते प्राण त्याग दिंदा। 21 नूं पढ़ो। तू अपना हाथ मेरे उत्तों दूर कर लै अते तेरा पैर मैनूं ना डरावे। देखो की है, हुण तू अपना हाथ मेरे तो दूर कर लै। अयूब कह रहा परमेश्वर नूं, परमेश्वर ये सारा कष्ट लैके आने वाला तू है, ये सारा दुख लैके आने वाला तू है। हुण की कर, तू अपना हाथ मेरे तो दूर कर, ते जिहड़ा तेरा डर है वो मैनूं डरावे ना। हुण वो की कह रहा हुण तेरा डर मैनूं डरावे ना। पढ़ो के 23 पढ़ो। मेरियां बुराइयां ते पाप किन्ने हन। हुण परमेश्वर नूं पता, परमेश्वर मैं किन्ने पाप कीते ने, मेरियां बुराइयां किन्नियां ने मैनूं दस। हाँ मेरा अपराध अते मेरा पाप मैनूं दस। देख मेरा अपराध मेरा पाप दस, मैं किन्ना पाप कीता गा।
ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਆਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਯੂਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਅਯੂਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਅਯੂਬ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੜੋ ਉਹਦਾ 26। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 27 ਪੜੋ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਠ ਵਿੱਚ ਠੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ ਗਾ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਾ। ਪੜੋ ਦਾ 24, 13 ਦੀ 24। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਇਹਦਾ ਅਯੂਬ 19 ਲਿਆਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਤਾਓਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਹਨੇ ਤਾਰੇ ਮਾਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਓ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਇਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਯੂਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਠਹਿਰੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਠਹਿਰਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਜਦ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 19 ਦੇ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 8 ਪੜੋ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੰਘ ਨਾ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 9 ਪੜੋ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਅਯੂਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਅਯੂਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਫਿਰ 21 ਵਚਨ ਪੜੋ। हे ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੂ ਲੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੜੋ ਜੀ ਦਾ 22। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਆਖਿਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾਗਾ, ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਯੂਬ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਕਾਸ਼ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਯੂਬ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ।
ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪੜੋ ਦੱਸਦੀ ਦੋ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਖੜੇਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਖੜੇਕਾ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੁੱਖ ਕਰਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਟ ਖੜੇਕਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜੋਗੇ ਤਿੰਨ। ਭਲਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਯੂਬ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇ। ਹਾਂ 6 ਪੜੋ। ਭਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸਨੇ ਬੋਲਿਆਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਅਯੂਬ ਇਸਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਪ ਕੀਤਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ 2 ਸਾਲ ਆ ਗਏ, 4 ਸਾਲ ਆ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਇਸਹਾਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਕਾਫੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਛੁਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਖਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾਗਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆਗਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਯੂਬ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਖਰਾਗਾ, ਇਹ ਨੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੇਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੌਲਸ ਬਾਰੇ, ਸੌਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੌਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੌਲਸ ਸੀਗਾ ਪੌਲਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 9:15। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਭਈ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੌਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੌਲਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਪੌਲਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਲਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਪੌਲਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪੌਲਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੌਲਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੌਲਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੌਲਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੌਲਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੌਲਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ 133-34 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲੇਗੀ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਬਰਾਹਮ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 133-34 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਅਬਰਾਹਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਅਬਰਾਹਮ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ।
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਰਤਾਵਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਪਰਤਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 13 ਦੀ 5। ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਅਥਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ, ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਗਾ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਗਾ ਟਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਪੌਲਸ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰਤਾਵਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ? ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ। ਜਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਰਮੀਆ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖੇਗਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਤਿਆਵਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਰਮੀਆ ਉਹਦਾ 12 ਦੇ ਆਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ 3। ਪਰ हे ਯहोਵਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। हाँ देखो, परमेश्वर तू मैनू जानता है, तू मैनू देखता है, मेरा दिल तेरे वाला तू की है उन्होंने परखदा है। फिर देखो पढ़ो ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਟ ਵਾਂਗ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ 139 ਜਬੂਰ ਉਹਦਾ 23 ਵਚਨ ਪੜੋ। हे परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਅਤੇ 24 ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਦੀਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਪਰਖਣਾਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਈਏ? ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਨਿਕਲੀਏ। 139 ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ। हे ਯਹੋਵਾ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। 17 ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਦਾ, ਜਬੂਰ 17 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ। ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਮੈਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੈ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਐਸੀ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਟੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਰਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਤਿਆਵਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਤਿਆਵਾ ਲਵਾਂ। ਪਰਤਿਆਵਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੁੱਟਿਆਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਖਣਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਦੇਖਣਾਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ? ਜਾਂਚਣਾਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆਗਾ, ਯਾਕੂਬ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। ਹਾਂ 3 ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਆਨੰਦ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ?
ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। ਹਾਂ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੌਲ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਮੂਸਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੌਲਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਿਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਖਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ, ਸਿਫਤ ਕਰੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਨਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹੋਤਾਂ, ਉਹਦਾ 27 ਅਧਿਆਇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 20 ਤੱਕ, 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ, 11 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ 11 ਹੀ ਉਹਦਾ। हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗਾ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਪਰਤਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਤਾਵਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਰਮੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਤਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਤਾਵਾ ਗਾ। ਇਹ ਪਰਤਾਵਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਾ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਆਨੰਦ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਯੂਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਉਹ ਖਰਾ ਗਾ, ਉਹ ਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਬਰਾਹਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ? ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ, ਭਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਗਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ ਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ ਗਾ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਗਾ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੰਦ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਬੰਦ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੈਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 27 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ। हे मेरे पुत्र बुद्धवान होनी ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰੀ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਆਨੰਦ ਕਰ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਸਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਗਾ, ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਮੇਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇਖ, ਤੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਗਾ, ਤੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਉਦੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਅਯੂਬ ਖਰਾ, ਨੇਕ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੌਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਦਾਊਦ ਪਰਖਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰਖਦਾ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪੌਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੌਲਸ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ? ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ? ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ? ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਗਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਖੀ ਹੋਈ ਨੇਚਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਅਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਦਤ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਕਲੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨੇਚਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਤ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ, ਆਦਰ ਤੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਕਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ 24 ਮਿੰਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਂਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾਂਗਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ? ਅੱਜ ਜਾਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਠਿਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਦੇਖਿਓ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆਂਗਾ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਆਨੰਦ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਗਾ। ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਖੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆਗਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ सचमुच मेरा परमेश्वर की है वो साढ़े उपर रहम करने वाला है। आओ सारे अपनी अखा बंद करिए, अपने सिरों में झुकाने। हर कोई भी जन अपनी अख ना खोले। और हुण समा का असी अपने आप नूं एक सवाल करिए कि जो परमेश्वर मेरे विच विश्वास देखना चाहते हैं कि उस विश्वास की आज्ञाकारी मेरे अंदर है कि शैतान कदे मेरा नाम लेके परमेश्वर नूं मेहनत नहीं मारता, कि शैतान कदे मेरा नाम लेके परमेश्वर नूं ताना तो नहीं मारता, कि शैतान मेरा नाम लेके कदे परमेश्वर के उपर दोष तो नहीं लगाता कि देख तेरा बेटा तेरी बेटी ये काम कर रहे हैं। अगर इस तरह हो रहा गा तो अज ही ये सब कुछ बंद करो। अज ही अपने विश्वास नूं परखना शुरू करो। परमेश्वर दास कहता गा कि तुसीं नहीं अपने विश्वास नूं परख सकते असीं अपने विश्वास नूं कि मेरा विश्वास किस तरह का और मैनू की करना चाहिए। इसलिए हर रोज़ अपने विश्वास में परखो, क्योंकि जो वैरी है
जो शत्रु है, जो शैतान है, जो दुश्मन है, वो कदे भी उस परमेश्वर ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਨਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸੀਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया मेरे पिता जी, धन्यवाद पिता जी।